Some people may be young in their age, but they are old in their thoughts. They are lethargic in their actions, and they are never useful to the society. On the other hand, some youngsters are so progressive, so proactive, so positive thinkers that they are always ambassadors of the future. Teju is one among the second cult as emphasized by Sri Sri. 5 వ్యక్తుల గురించి నేను ఇప్పుడు ప్రస్తావిస్తాను. 32 వయసులో పోయిన వాళ్ళు. అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, లీడర్షిప్ ఎక్సలెన్స్, he passed away at 32. Shankaracharya, spiritual excellence, he passed away at 32. Then Bruce Lee, acting excellence, he passed away at 32. Then Srinivas Ramanujam, the mathematician, you can say arithmetical excellence, he passed away at 32. And Teja passed away at 32. It is not just coincidence. It is, I believe, it is the God. It is the God's decision. Teja has played a heroic role in his short span. He was so close to my heart. He was referring to all those activities. I am a witness. I have been to every activity which Teja has done in this very premises, where blood donations were conducted, where a lot of effective public speaking workshops were conducted for the youth, for many programs on Junior Chamber International were conducted. God is not so kind to take him, but నేను మీ ఇద్దరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా సార్, ఇట్ టుక్ 1 year ఫర్ మీ టు ఫేస్ యూ, బికాస్ నథింగ్. మిమ్మల్ని చూడలేకపోయాను అంతే, చూసే ధైర్యం నాకు లేక నేను మిమ్మల్ని మాట్లాడలేకపోయాను నేను. బట్ తేజు జ్ఞాపకం మీరు ఇప్పుడు వ్యాపకం చేసుకోవాలి. His memory should be, we should take our whatever programs he left it, like he has rightly said, we are all there, all of us are there, we are like your brothers. We cannot take away what has been lost by you, but definitely ఒక జ్ఞాపకం లాగా అక్కడ ఉన్నాడు. I want to share I was a zone president in 2016 and Teju was a LOM president in that year, and I had many interactions with him because usually we sit for a lot of things. I should say there are very few people who are kind-hearted in this world, and Teju is, I can say, out of 1 to 10, he will actually have 100 marks into when you called about kindness. The kind of kindness and the kind of love whenever we talk to him is showered like extraordinary. Usually whenever we meet somebody, the connection is not easy with everybody we meet, but for some people when we talk to them we feel that he is our family, he is our person. Exactly 8 years back in the same room we had a discussion, that is a discussion on budget, and I was regional manager for Reliance and I was invited. The only difference now is I miss the most important person who was so like active in terms of asking questions, and then he was coordinating the meeting. He used to say that probably in that aspect I am like my father, but I am a representative of my mother. He told 2-3 times. That's why today I came to tell his mother that you have raised him in the best way possible. Yes. బహుశా నేను మీకు అందరికి తెలియపోవచ్చు, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నా, నేను లండన్లో ఉంటాను. ఒక్కడే తేజ గురించి చెప్పాలనుకుంది కూడా నాకు మాటలు రావట్లేదు. తేజు డాక్టర్ రావు సార్ అన్నపూర్ణమ్మ గారికి ఇక్కడ వాళ్ళ అబ్బాయి, లండన్లో మా బిడ్డ. వాళ్ళకి ఎంత బాధ ఉంటుందో మాకెంత. 2016లో నేను మా జేసీ తరపు ప్రెసిడెంట్లా కోలాం ప్రెసిడెంట్ ఉండేవాను. 3-4 times మాట్లాడుతుంటే వైబ్రేషన్స్ కానీ చాలా పాజిటివ్, చాలా కొన్ని నేర్చుకున్నాం ఆయన దగ్గర. కానీ ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా మంచిగా మాట్లాడేవారు. నేను ఎక్కువ అలా కోలాం ప్రెసిడెంట్స్తో ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాను అన్నమాట. కానీ తర్వాత హాల్కి కూడా నేను చాలాసార్లు వచ్చానన్నమాట. ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫంక్షన్ అప్పుడు అటెండ్ అయ్యాను. ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు. గంటా పున్నారావు అనే నేను జీవిరావు గారితో అనుబంధం నాకు చాలా కాలం నుంచి ఉంది. నాకు యాక్చువల్గా ఆయన నాకు రిలేటివ్ కంటే కూడా మా ఇద్దరి అటాచ్మెంట్ మోర్ దాన్ దట్. తేజు చిన్న పిల్లవాడైనా నా కొడుకు కంటే కూడా చిన్న వయసు, బట్ చాలా ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్. నన్ను చాలా గౌరవంగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తూనే ఒక ఫ్రెండ్లీగా కూడా నాతో బాగా మూవ్ అయ్యేవాడు, చాలా క్లోజ్గా. నా కొడుకు కంటే కూడా తేజు అంత చనువుగా నాతో మాట్లాడేవాడు, సరదాగా జోవియల్గా సరదా విషయాలు కానీ. వాళ్ళ నాన్న కంటే కూడా నాతో సరదా అయిన మాటలు మాట్లాడేవాడు.
అంటే అంత తెలియకుండా మరి ఎందుకు అటాచ్మెంట్ వచ్చింది నాకే తెలియదు. అంత బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాడు తేజు. చాలా విషయాలు నాకు కూడా కొన్ని సలహాలు ఇచ్చేవాడు. నేను కొంచెం బిజినెస్ పరంగా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ నాకు బాగా హెల్ప్ చేశారు. నేను మళ్ళీ నిలబడటానికి తను కూడా చాలా సలహాలు ఇచ్చేవాడు. అంత చిన్న ఏజ్ ఉండి కూడా నాకు చాలా ధైర్యం ఇచ్చేవాడు. నేను ఆశ్చర్యపోయేవాడిని, అంత చిన్న ఏజ్లో అంత మెచ్యూరిటీ ఎలా వచ్చిందా అనేది నాకే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది అనమాట. అంత బ్రాడ్ మైండ్తో చాలా దూరదృష్టితో ఆలోచించేవాడు. నిజంగా అటువంటి పర్సన్స్ చాలా రేర్గా ఉంటారు, మై ఒపీనియన్. ఆ ఏజ్లో అంత బ్రాడ్ మైండ్తో ఎంజాయ్ చేయాల్సిన వయసు అది. ఆ ఏజ్లో కూడా అంత బ్రాడ్ మైండ్ తోటి, ఎంతో దూరదృష్టితోటి ఎన్నో రకాలుగా ఆలోచించేవాడు. చాలా రేర్ పర్సన్. అటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ లేకపోవడం అనేది చాలా బాధగా ఉందన్నమాట. పర్టికులర్గా జీవీరావు గారికి మేము ఏం చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కాని పరిస్థితి అనమాట. అది ఆ లోటు అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్, అది పూడ్చలేని లోటు అది అటాచ్మెంట్. ఆయనకు ఒక తండ్రిగా ఆయనకి ఎంతో ఇది ఉంటుంది, మాకు కూడా ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా చాలా కళ్ళ ముందే వెళ్తున్నాడు అనమాట. అసలు తను లేడు అనేది మేము ఊహించుకోలేకపోతున్నాం. అంత కొద్దిసార్లే నేను కలిసినా కూడా ఆ కలిసిన టైము ఆ 10 నిమిషాలు కూడా చాలా క్లోజ్గా హత్తుకుపోయేటట్టుగా ఉండేవాడు. నాకు ఒక 25 ఏళ్ళ నుంచి నాకు బాగా పరిచయం, అన్నంత ఇదిగా అటాచ్మెంట్ క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యేవాడు అనమాట. రేర్ పర్సనాలిటీ. బట్ అల్టిమేట్గా భగవంతుడు నిర్ణయం అనుకోండి. బట్ ఒకటి చెప్తుండేవాడు నాకు, నేను మా పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ కాకూడదు, నేను ఇండివిజువల్గా నేను ఏదైనా సాధించాలి. వాళ్ళు అరేంజ్ చేసింది నేను ఎంజాయ్ చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు. నేను ఓన్గా అరేంజ్ చేసుకోవాలి, నా ఇండివిజువాలిటీ నేను చూపించుకోవాలి. అంతేగాని జీవీరావు గారు అబ్బాయి తేజు అని అనిపించుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. నా ఇండివిజువల్గా నేను ఏ రోజైనా సరే తేజు వాళ్ళ ఫాదర్ జీవీరావు అని అనిపించుకోవాలి. అట్లా మాట్లాడేవాడు నాతో. నిజంగా ఆ ఏజ్లో అంత పట్టుదల ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. సహజంగా ఆ ఏజ్ ఏంటంటే ఎంజాయ్ చేయటం, అందులో వాళ్ళ ఫాదర్ మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు, ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, ఫైనాన్షియల్ కానీ, సామాజిక పరంగా కానీ అన్ని రకాలుగా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు. దాన్ని క్యాష్ చేసుకోవచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇతనికి ఆలోచన లేదు, నాకు మా ఫాదర్తో పని లేదు, నా ఇండివిజువాలిటీ, నా కెపాసిటీ ఏది నేను చూపించుకోవాలి, నేను సంపాదించుకోవాలి, నా ద్వారా నేను 10 మందికి ఉపయోగపడాలి అనే మెంటాలిటీలో ఉండేవాడు. నిజంగా రేర్ పర్సనాలిటీ అన్నమాట. ఒకరోజు అనుకోకుండా మా జీవీరావు గారి దగ్గర నుంచి ఫోన్ రావడం, ఎప్పుడూ కూడా ఒక మంచి మాటనే వినేటువంటి ఆయన నోటమంట ఫస్ట్ టైము ఒక చెడు వార్త వినవలసి వచ్చిందని నేను కల్లో కూడా అనుకోలేదు. అదే వారి ఒక అబ్బాయి తేజస్విని కోల్పోవడం. అది ఏదో కాకతాళీయంగా అనుకోకుండా అసలు కళ్ళ ముందరే అలా జరిగిపోయినట్టు జరిగింది. అప్పటి నుంచి నాకు అప్పుడప్పుడు వారు షేర్ చేసుకుంటూ ఉండేవారు. సార్ మీరు ఇన్ని చదివారు కదా, మీ అబ్బాయి కూడా ఇంకా మళ్ళీ ఇన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ అని అడుగుతూ ఉండేవాడిని. అయితే ఏమో నాకైతే అది తెలియదు సింహ. అతని విజన్ వేరు. ఐ మైట్ బి అన్ ఇన్విజిబుల్ మెంటర్ టు హిమ్, బట్ ఐ నెవర్ డైరెక్ట్లీ మెంటర్డ్ హిమ్. హీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ హిస్ ఓన్, అతను అంతగా ఓన్ చేసుకుని హెల్పింగ్ నేర్చాడు అనమాట మోర్. తేజుకి నాకున్న అనుబంధాన్ని గురించి పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆయన ప్రథమ వర్ధంతి సందర్భంగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండే బాబు అండి. చాలా మంచి మనస్తత్వం, అందరితోనూ కలిసిపోతాడు. మనం ఏదన్నా నెగటివ్ గురించి లేకపోతే ఏమన్నా విమర్శన ఉంటే, లేకపోతే ఏదైనా విషయాన్ని గురించి మనం ఏమన్నా చెప్పామనుకోండి, దానిని విమర్శించకుండా దాని గురించి నవ్వి ఎవరిని తాను నొచ్చుకోడు, ఎవరిని నొప్పించడు. అలా ఎప్పుడు ఎవరిని విమర్శించడం కానీ, లేకపోతే ఎవరిని బాధ పెట్టడం కానీ, తనకున్న బాధను కూడా తన తల్లిదండ్రులు బాధపడతారని వాళ్ళకు కూడా చెప్పుకోలేక అని నేను ఫీల్ అయ్యాను. ఆయనే ఎంత అనుభవించాడో అనారోగ్యం సంగతి కూడా నాకు అంత కరెక్ట్గా తెలియదు. ఆయనకి ఎప్పుడు వచ్చింది ఏంటి అన్నది. ఎంతవరకు తన యొక్క సంతోషాన్ని పంచుకునేవాడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్కి. తన బాధని ఏ రోజు వాళ్ళ నాన్నగాని అమ్మగాని ఫీల్ అవుతుందని చెప్పి తనలోనే ఉంచుకొని తనే అనుభవించాడు తప్పితే ఎప్పటికీ కష్టాన్ని మాత్రం ఎవరికి షేర్ చేయలేదు. అందరితోనూ ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం, అందరికీ మంచిని పంచడం, సంతోషాన్ని పంచడం.
ఇదే నాకు తెలిసింది, నేను చూసింది కూడాను. నా ఆయన సెలబ్రేట్ చేసిన బర్త్డే, నా బర్త్డే ఆయన జీవితంలో అది చివరి బర్త్డే అవుతుందని చెప్పి నేను ఊహించలేదు. నేను మా అమ్మాయి పెళ్లి సందర్భంగాను పిలవడానికి వచ్చాను. ఆ రోజు November 7th నా బర్త్డే అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ గుర్తు చేసింది. సర్ప్రైజ్గా కేక్ తీసుకొచ్చి కట్ చేశాడు. మెమరీస్ని ఫొటోస్గా పంపించాడు. ఆ రోజున చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడి నాకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. మళ్ళీ 8 months తర్వాత నేను అసలు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ చూస్తానని కానీ చూడగలుగుతానని కానీ అలా జరుగుతుందని కూడా ఊహించలేదు. ఆ తర్వాత అర్థమైంది భగవంతుడు ఎందుకే కాబోలు ఆయనకి అవకాశం కూడా ఇచ్చాడు. తేజస్వి ఎన్ని యుగాలు గడిచినా, ఎన్ని తరాలు గడిచినా మర్చిపోలేని చిన్న పిల్లవాడు మాకు. మేము వాడిని ఇప్పుడు ఇట్లా బొమ్మలో చూసుకోవటం కాదు, మా హృదయంలో ఎప్పుడు శాశ్వతంగా నిలిచిపోయిన పిల్లవాడు వాడు. మేము ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చామంటే వాడే మాకు కారణం. వాడి స్మృతులు గుర్తు చేసుకోవడానికి ఉంటూ ఉంటాం అన్నమాట. వాడిని మేము ఎప్పుడు మర్చిపోయే పరిస్థితే ఉండదు. వాడి 32 సంవత్సరంలో చనిపోయినా వాడు జీవితానికి 100 సంవత్సరాలు. వంశవృక్షం అంటే ఏంటి, నాకు వంశవృక్షాన్ని గురించి చెప్పమని ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉండేవాడు. నీకు ఇప్పటి నుంచే వంశవృక్షం, వాడికి 5 సంవత్సరాల వయసులో నేను వంశవృక్షాన్ని గురించి చెప్పత్తా అని వచ్చాడు నా దగ్గరికి. వంశవృక్షాన్ని గురించి 4 తరాలు తెలుసు నాకు నాన్న అంటే, నువ్వు 7 తరాలు నేర్చుకున్నావు చెప్పత్తా అని అడిగాడు. వాడు నాకు నిజంగా వంశవృక్షం వాడి నుంచి మేము నేర్చుకున్నామా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. నా పేరు రాకేష్. తేజు నాకు తమ్ముడు అవుతాడు. తేజు నాతో ఉన్న జ్ఞాపకాలు చెప్పాలి అంటే, నాకు తమ్ముడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అనేది తేజు ద్వారానే తెలిసింది. అలాగే ఎప్పుడు ఏ జాబ్ చేస్తున్నా కూడా నీ జాబ్ కంటే కూడా నీ జాబ్ వల్ల ఎంతమందికి ఉపయోగం అవుతుంది ఇలాగే ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. నేను బ్యాంక్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఒకసారి మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, నేను ఇట్లా బ్యాంక్లో మేనేజర్గా చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది, నీ వల్ల ఎంతమందికి నువ్వు లోన్లు ఇచ్చి వాళ్ళని హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నావు, అలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాయి అని చెప్తుండేవాడు. నా పేరు రఘు. నన్ను రఘుబావ అంటాడు తేజు. తేజు నాకు బావమరిది అవుతాడు. తేజు చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా చాలా జోవియల్గా, హాయిగా, పీస్ఫుల్గా ఉండేవాడు. సో తేజుతో ఎప్పుడు సరదాగా ఉండేవాళ్ళం. మామూలుగా క్లాస్మేట్స్ అందరూ ఆట పట్టించినా కానీ ఏమీ వాడు ఫీల్ అయ్యేవాడు కాదు. సో అట్లా అంతా జోవియల్గా ఉండేది. ఏది కూడా వాళ్ళు, మా మావయ్య ఎట్లయితే వాళ్ళ బాధను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, తేజు కూడా అంతే. ఓన్లీ హ్యాపీనెస్సే పంచుకునేవాడు. సో వాడి బాధల గురించి అసలు మాకేమీ తెలీదు. సో ఆ హ్యాపీనెస్తోనే మేము ఇంకా ఇప్పుడు కూడా తేజు లేకపోయినా కానీ అదే హ్యాపీనెస్ వాడి పక్కనే ఉంటే, వాడు ఇలా అనేవాడు అని ప్రతి డైలాగు ఇదే, తేజు అయితే ఇలా చేసేవాడు అనుకుంటూ ఉంటున్నాము. సో మావయ్య వాళ్ళకి కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఆ పాతయన్నీ కూడా వాడి హ్యాపీనెస్ మూమెంట్స్ అన్నీ గుర్తు చేసుకుంటా ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్లో తను చేసే ప్రతి పనిలోనూ తేజు ఉంటే ఇలా చేసేవాడు అని ఆలోచించుకుంటా ముందుకెళ్తా ఉంటే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు సుజాత. నేను తేజాకి చిన్న మేనత్తని. తేజాకి పెద్దలంటే చాలా గౌరవం. మా పిల్లలు మా నాన్నగారిని తాతయ్య అనేవాళ్ళు. తేజ మాత్రం తాతగారు అనేవాళ్ళు. మా నాన్న ఎప్పుడు కూడా మెచ్చుకునేవాడు, తాతగారు అని గౌరవంగా పిలిచేవాడమ్మా అని. అట్లానే మమ్మల్ని కూడా చాలా గౌరవంగా చూసేవాడు పెద్దలని చెప్పి. లండన్ వెళ్ళే ముందు కూడా వచ్చి అందరి ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు. అందరి ఆశీస్సులు కావాలి అత్తయ్య, మావయ్య అంటే అందరి ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు. లండన్లో సీరియస్గా ఉండి ఎవరికి చెప్పొద్దని మా అబ్బాయికి చెప్పాడు. ఎవరికి చెప్పొద్దు, బాధపడతారని ఎవరికి చెప్పని ఇలా. మా చిన్నబాబుకి ఒక్కడికే చెప్పాడు, ఎవరికి చెప్పొద్దు అన్నాడు. అంత ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు అనుకునేవాడు. మేము ఇంటికి వస్తే తనకి ఒళ్ళు వచ్చిందని తినకుండా మాకు మాత్రం తినండి తినండి అని పెట్టేవాడు. అట్లానే ఇంకా మా చిన్నబాబు బిజినెస్ చేస్తుంటే హెల్ప్ చేయాలని చెప్పి వచ్చి కొన్ని రోజులు 2-3 రోజులు మా ఇంట్లో ఉండి ఆఫీస్ వర్క్ అంతా కూడా చేసి పెట్టాడు. చిన్నప్పటి నుంచి ఇద్దరు కూడా బాగా ఫ్రెండ్స్గా ఉండేవాళ్ళు. అట్లా పెద్దలంటే చాలా గౌరవంగా ఉండేవాడు. చిన్న వయసులో చక్కగా మా అక్క రిటైర్మెంట్ అప్పుడు కూడా వచ్చి పిల్లలకి చక్కటి సందేశం ఇచ్చాడు.
అందరి బంధుప్రీతి బాగా ఉండేది. ఎంత ఇష్టమో అసలు బంధువులన్నా. ఇక కొంచెం కూడా బాధ పెడతాం ఇష్టం ఉండదు ఎవరిని. ఆడ గృహప్రవేశం అప్పుడు నేనేదో ఒకటి మోస్తున్నానని చెప్పి కూడా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళని పద్దాక అనేవాడు. అత్తకంత బరువు ఇచ్చారంటుండేవాడు. అట్లా ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు అనుకునేవాడు. అంత చిన్న వయసులో పోవటం మాకందరికీ కూడా మేము జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం. ఆ జ్ఞాపకాలతోటే మేము గడుపుతా ఉన్నాము. తన గోల్స్ అయితే మాత్రం ఎవరికైనా సాయం చేసేటట్టు బతకాలనుకునేవాడండి. ఆ విధంగానే ఉండేవాడు. ఎక్కడ ఎవరికి ఏ హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినా తనే ముందెళ్ళేవాడు. అలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా, ఏమైనా అంగవైకల్యాలు అలా ఉన్నా కూడా ఏదైనా చెయ్యాలి. అది కూడా వాళ్ళ నాన్న సంపాదించడం కాకుండా తను సంపాదనతో చెయ్యాలనే యాంబిషన్‌తో ఉండేవాడు. ఎక్కడ మనుషులు కొంచెం డల్‌గా ఉన్నా సరే తట్టుకోలేకపోయేవాడు. నేను హెల్త్ కొంచెం జ్వరం అంటూ వస్తేనే, ఈ జ్వరం రావటానికి వీలని పోట్లాడేవాడు. పక్క మనిషి బాధపడుతుంటే అసలు చూడలేకపోయేవాడు. అది కూలి అబ్బాయా, వాచ్‌మెన్నా, రోడ్డు మీద అడుక్కునేవాళ్ళా, ఆఖరికి స్ట్రీట్ డాగ్స్ కూడా రాత్రిపూట మాకు తెలియకుండా ప్యాకెట్లు కొని రాత్రిపూట లేచి వేసొచ్చేవాడు. ఎవరిని ద్వేషించటం అనేది అసలు ఆల్మోస్ట్ ఉండదండి. అందరినీ ప్రేమించేవాడు. ఆ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా తనతో కలవలేకుండా సడన్గా మానేస్తే మాత్రం మానసికంగా చాలా చిన్నప్పుడు చాలా కుంగిపోతే, అమ్మ ఎప్పుడైనా నీ దగ్గరికే వస్తారు, నువ్వు ఎందుకంటే హెల్ప్గా ఉంటావు, నువ్వు ఆధారపడాల్సిన అవసరమే లేదు, మీ నాన్న దగ్గరికి ఎలా వస్తున్నారో నీ దగ్గరికి కూడా అట్లానే వస్తారు. మరో 1000 సంవత్సరాలు గడిచినా కూడా తేజస్వి లాంటి వ్యక్తి ఈ భూమి మీద జన్మిస్తాడు అనేటువంటి ఆశ నాకైతే కలగట్లేదు. ఎందుకంటే ప్రపంచ మానవాళి చరిత్రలోనే ఇలా ఇంత నిస్వార్థంగా జీవించేటువంటి వ్యక్తులు బహురుగా ఉంటారు. తేజస్వి గురించి 3 ముక్కల్లో మనం చెప్పుకోవాలి అంటే, తను అనుకున్నటువంటి గోల్స్ కోసం అది ఎంత శ్రమైనా సరే ఆఖరికి ప్రాణాన్ని కూడా పణంగా ఒడ్డున పెట్టే తను ప్రయత్నించాడు. ఒక ఉదాహరణ మనం తీసుకోవాలంటే, లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో మాస్టర్స్ చేయాలనే కోరికని సాధించుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఒక మేజర్ సర్జరీ అయిన తర్వాత వారం రోజులు కూడా కాకుండానే నడుముకి కట్టుకుంటూ అలానే లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్కి వెళ్ళాడు. తను అనుకున్నటువంటి గోల్స్ సాధించడం కోసం ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా కానీ వెనకాడేవాడు. తను లండన్లో ఉండా, మరో దేశంలో ఉండా, భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉండా కూడా ఎల్లవేళలా కూడా పరుల క్షేమాన్ని మాత్రమే కోరుకునేటువంటి వ్యక్తి అవటంతో ఇలాంటి వ్యక్తులను మళ్ళా మనం జీవితంలో చూడగలుగుతామా అంటే నేనే కాదు, అసలు మానవాళిలో ఎవరైనా చూడగలుగుతారనేటువంటి సందేహాస్పదమే. ఎప్పుడైతే మనం కొంత ఉదాహరణలు తీసుకోవాల్సి వస్తే, తన ద్వేషించిన వ్యక్తులను కూడా ఎంతగానో ప్రేమించినటువంటి ఒక జీసస్ క్రీస్తు, మానవాళి సేవ కోసం ఏదైనా చేయాలనుకునేటువంటి ఒక వివేకానంద, ధైర్యం విషయంలో ఏమాత్రం వెనకంజ వేయకుండా ఎదురువారికి సాయం కోసం పోరాడాలనేటువంటి ఒక చెగువీర, అలాగే పోరాటంతో పాటుగా సేవ కూడా చేయాలనుకునేటువంటి ఒక బ్రూస్లీ, వీళ్ళందరూతో పాటుగా ఆది శంకరాచార్య మనకు గుర్తుకొస్తారు. ఇంతమంది వ్యక్తుల యొక్క స్వరూపంగా ఒక వ్యక్తి జన్మించి ఈ భూమి మీద 32 సంవత్సరాల పాటు కూడా తక్కువ కాలంలో కూడా గొప్పగా ఎలా జీవించవచ్చు, మన జీవితం 10 మందికి ఎలా సహాయకారిగా ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్పడానికి తేజు జీవితమే ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని చెప్పడంలో మనకు ఏ విధమైన సందేహం అక్కర్లేదు. అదే కాకుండా తను ఏ ఆశయాల కోసం అయితే పోరాడాడో ఆ ఆశయాలను కొనసాగించడం కోసమే తేజస్వి మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నెలకొల్పడం జరిగింది. ఈ ఆశయాలను కొనసాగించడం కొరకై తేజస్వి జీవితాన్ని నేను గడుపుతున్నాను. నాకంటూ ఇక ప్రత్యేకమైన జీవితం ఏమీ కూడా లేదు. అతని యొక్క జ్ఞాపకాలే నా వ్యాపకం అయ్యి భావి జీవితంలో ఇక తేజస్వి మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా తేజస్వి ఆశయాలనే నేను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను విజయ్ కుమార్, తేజస్వికి చిన్నాన్ని అంటే బాబాయిని. తేజ ఎప్పుడూ కూడా నన్ను ఆప్యాయంగా బాబాయ్ అని పిలుస్తుండేవాడు. అయితే నాకు జీవితంలో ఒక పెద్ద మరపురాని సంఘటన ఏమిటంటే, తేజస్వి మరో 1 నెల రోజుల్లో మా నుంచి దూరం అవుతాడు అనంగా నాకు ఫోన్ చేసి గంట సేపు నాతో మాట్లాడటం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1 నెల రోజులకే తేజ మా నుంచి దూరం అవటం అనేది నేను తట్టుకోలేని విషయం. నాతో మాట్లాడింది ఏమిటంటే, ముఖ్యంగా ఆ రోజు నా షష్ఠి పూర్తి అని తెలిసి ఫోన్ చేయటం జరిగింది.
నాకేం చెప్పేవాడంటే, బాబాయ్ నేను నా ఉద్యోగంతో పాటుగా ఏదైనా వ్యాపారం కూడా ప్రారంభించాలి అనుకుంటున్నాను. నువ్వు కూడా ఎలాగో ఉద్యోగం నుంచి పదవి విరమణ చేశావు కాబట్టి మరి నాకు తోడుగా నువ్వు కూడా వ్యాపారంలో ఉంటే బాగుంటుంది అని కూడా నాతో ముచ్చటించడం జరిగింది. అయితే మనం విధిని తప్పించలేము. తేజ మా నుంచి దూరం అయ్యాడు. తేజ గురించి అందరూ చెప్పేది ఏమిటంటే చిరునవ్వుతో ఆప్యాయంతో అందరినీ పలకరిస్తాడు అని. అయితే ముఖ్యంగా తేజ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అనుకున్నది సాధించాలి. ఆ పట్టుదల అనేది చాలా ఎక్కువ. తను ఏదన్నా ఒక విషయం గురించి ఆలోచించాడు, ఒక దృఢ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అంటే అది సాధించి తీరాల్సిందే. దానికి ఉదాహరణే ఎల్ఎస్సిలో తను చదివినటువంటి ఉన్నత విద్య. పెద్దలకి నమస్కారం. ముందు నేను ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు, కానీ ఒక విషయం మాట్లాడేది ఏంటంటే ఇవి చేసిన సర్వీసు ఒక 30 ఏళ్ళు, అది కూడా ఈ స్కూల్కి. సో ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎన్నో రకాలుగా కలిసి ఉంటారు. అవి చెప్పే లాంగ్వేజ్ కూడా హిందీ. కానీ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే ఈ టీచర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ ఎవరు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు షేర్ చేసేది మనం ఇది నేర్చుకుని ఉంటే కనుక మనం లైఫ్లో ఎట్లా ముందు సాగాలి, ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, ఎట్లా ఎదగాలి అనేది ఉన్నది. అది నేర్చుకోవచ్చు అంటే మనం చెప్పుకుంటున్నాను. ఇంకా ఇంతకుముందు నేను ఎక్కువ మాట్లాడేది ఏమి ఉండదు. సో చెప్పాల్సింది అంత చిన్న మెసేజే. మీ అందరికీ ఒకటి ఏం చెప్తానంటే, ఎక్కడైనా హర్డల్స్ వస్తే మీ జీవితంలో ఇక్కడ తెలియకుండా కష్టాలు నేను వస్తే కనుక బాధపడి అందరు ఆగిపోకూడదు నా కోరిక. ఆ బాధను దాటుకొని మనసుని గట్టి చేసుకొని ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. లైఫ్లో బాగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సాధకపోతే కనుక నాకు 10 రూపాయలు ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకు అంటే ఆ 10 రూపాయలు ఒక బాబుకి చెందాల్సిన అవసరం ఉంది. So with that I said, as a motivation sir, we would like to donate 10,000 rupees for that any independent farmer you would like to approach them. Well, JCI has a structure of conducting programs and reaching the member society at large, and it is deviated through management training, that is giving you training in the areas of first interview skills, communication skills, debate skills, and etc. And also we talk about action training, that is how you look at effective public speaking, how you develop your interpersonal skills, or how do you conduct a seminar like this, how do you talk to each of the guests that is around here, how do you do a presentation, and all these kind of many examples of skill sets. On 8 March, we had our first ID program, that is nothing but our individual development program. That is for you guys as students. We have done an effective communication and presentation skills seminar by a national trainer by J.C. Maitri Prasad. On the very same day, we had the honor of welcoming the Executive Vice President of 2014, J.C.L. Ramanandan Garu, and as well as the Zone President of 2014, JCPPP C.H. Chandrasekhar Devula Garu, where we celebrated that day by inaugurating another 25 new members into this wonderful organization. In 1 month itself, the people got to know the identification and how much of help as these JCs can offer and how much learning can happen for you guys. And in 1 month itself, we have increased our membership from 25 members to 50 members, and that made us a membership of 50 members of CA pursuing students, that is making us the only CA chapter in the whole of Zone 12. Well, small information, JCI is an international organization which also supports community development. And by and large, we had the opportunity of visiting several orphanages, disabled homes. By that, we were able to connect with the specially challenged people and offer them some sort of donations of fruits or any sort of chocolates as we can. And we have been doing this for past 3-4 months, and we have visited across several areas of these orphanages as well as disabled homes across the city.